Hello students, the story of Dolly, or we are also called as a animal cloning, or we are also called as a reproductive cloning. So in the reproductive cloning, they produced entire organism. They produced entire organism from the single cell. So actually in this technique, they using as a there are two donors. One we are called as a egg donor, that we are called as a egg donor, and second one we are called as a nuclear donor. So here in this technique they are using two donors, as a egg donor and as a nuclear donor. They collect the egg cell from the egg donor and remove the nucleus. That remove of the nucleus we are called as a anucleation. That we are called as a anucleation. That egg is formed. That egg we are called as a anucleated egg. So this is anucleated egg. And at the same time they collect the mammary cells from the mammary glands of the nuclear donor. So these mammary cells contain 2x stage of nucleus, that we are called diploidic nucleus is present in the mammary cells, and they are cultured and they are separated and they are ready for fused with a nucleated cell, that we are called as a egg cell. So that is the memory cells and a nucleated cell fused with using an electric shock. The combined cells with the help of using an electric shock. When the electric shock is used, the 2x memory cell and egg, that is a nucleated cell, the both cells are fused and form as a complete, that is as a complete artificial fertilizer like egg is produced. Complete artificial fertilizer egg is produced because it contains 2x, means a diploidic nucleus in the egg nucleated cell. So that's why we are called as a artificial or in vitro. So we are that is producing this artificial that is fertilized egg, that's we are called as a in vitro method. So this artificial fertilized egg or 2x stage of egg is grown in medium, and it is to divided as a normal become a blastocyst. So it is divided into normally to become a blastocyst in the medium. Then this blastocyst is ready to transfer into another organism, that we are called as a surrogate Eve. So means it is called as a carrier Eve. So in this carrier Eve, the blastocyst developed into a fetus, and in about 5 months a limb is born, that we are called as a dolly. So this is technique is only that is artificial egg is produced in the in vitro method and transferred into a third one carrier, or we are also called as a surrogate Eve. And after surrogate Eve, after 5 months a limb is produced, that we are called as a dolly. So this technique is given by, that is we are called as a Ian Wilmot in 1997. So this technique is given by Ian Wilmot in 1997. So this is called as a reproductive cloning or animal cloning. So about the story of Dolly. Hello students, the story of Dolly, లేదా డాలీ అనే గొర్రె ఉత్పత్తి. సో ఈ గొర్రె ఉత్పత్తిని ప్రయోగశాలలో కృత్రిమంగా గొర్రెపిల్ల ఉత్పత్తిని చేశారు, దాన్ని మనం డాలీ అని పిలిచాం. సో ఈ పద్ధతిని, అంటే ఈ టెక్నాలజీని ఎవరు మొదటగా గుర్తించారు అంటే దట్ ఈస్ ఇయాన్
సో ఆ శాస్త్రవేత్త పేరు ఎయాన్ విల్మట్ అనే శాస్త్రవేత్త. విల్మట్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ పద్ధతిని 1997లో గుర్తించాడు. సో అయితే ఈ పద్ధతిని అతను ఏమని పిలిచాడు అంటే ప్రత్యుత్పత్తి క్లోనింగ్ అని పిలిచాడు. ప్రత్యుత్పత్తి క్లోనింగ్ లేదా దీన్ని జంతు క్లోనింగ్ అని పిలిచాడు. ప్రత్యుత్పత్తి లేదా జంతు క్లోనింగ్. సో మరి ప్రత్యుత్పత్తి క్లోనింగ్ లేదా జంతు క్లోనింగ్ అంటే ఒక సాధారణ కణము నుండి మొత్తం జీవిని ఉత్పత్తి చేయడం. సో ఎంటైర్ జీవి, ఎంటైర్ ఆర్గానిజమ్స్ని లేదా మొత్తం జీవిని ఉత్పత్తి చేసే పద్ధతిని ఏమంటాం మనం? క్లోనింగ్ అంటాం. దాన్ని ప్రత్యుత్పత్తి క్లోనింగ్ లేదా జంతు క్లోనింగ్ లేదా యానిమల్ క్లోనింగ్ అని పిలుస్తాం. అయితే ఈ శాస్త్రవేత్త తన ప్రయోగంలో 2 రకాల దాతలను తీసుకున్నాడు. ఒక దాతనేమో ఎగ్ డోనర్గా తీసుకున్నాడు, అంటే అండకణాన్ని అందించే ఒక ఎగ్ డోనర్ని తీసుకున్నాడు. రెండవ దాతగా న్యూక్లియర్ లేదా కేంద్రకాన్ని అందించే ఒక గొర్రెని తీసుకున్నాడు. ఇలా 2 రకాల గొర్రెలను తీసుకున్నాడు. ఒకటి అండకణాన్ని అందించేది, రెండవదేమో దట్ ఈజ్ కేంద్రకాన్ని అందించే గొర్రెని తీసుకున్నాడు. అండకణాన్ని అందించే గొర్రె నుండి అండకణాన్ని వేరు చేసి ఆ అండకణంలో నుండి కేంద్రకాన్ని తొలగించాడు. అలా కేంద్రకాన్ని తొలగించిన అండకణాన్ని కేంద్రక రహిత అండకణము, ఆ పద్ధతిని మనం న్యూక్లియేషన్ అంటాం. అంటే కేంద్రకం కలిగిన అండకణాన్ని సేకరించి ఆ అండకణం నుండి కేంద్రకాన్ని తొలగించి తొలగించిన అండకణాన్ని ఈ డాలీ అనే గొర్రెపిల్లలో ఉపయోగించాడు. ఆ కేంద్రకాన్ని తొలగించిన అండకణాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? కేంద్రక రహిత అండకణం అన్నాం. అంటే కణద్రవ్యం మాత్రమే ఉంటుంది కానీ కేంద్రకం ఉండదు ఈ అండకణంలో. కానీ రెండవ దానిలో క్షీర గ్రంథుల నుంచి క్షీర కణాలను, సో క్షీర గ్రంథుల నుంచి వేరు చేసిన క్షీర కణాలను తీసుకొని ఆ క్షీర కణాలలోని కేంద్రకాన్ని వేరు చేశాడు. ఆ కేంద్రకము ఎలా ఉంటుంది? ద్వయస్థితిక కేంద్రకంగా ఉంటుంది. అంటే ద్వయస్థితిక అంటే తల్లిదండ్రులకు సంబంధించిన XX స్థితిలో ఉన్న 2X స్థితిలో ఉన్న కేంద్రకం ఉంటుంది. సో ఈ కేంద్రకాలను కలిగిన దట్ ఈజ్ క్షీర కణాలను ఈ కేంద్రక రహిత అండకణంతో సంయుక్తం చేయించాడు. ఈ సంయుక్తం, ఈ 2 కలిసిపోవాలి లేదా సంయుక్తం చెందాలి అంటే ఏం యూజ్ చేశాడు అంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని యూజ్ చేశారు. అంటే ఈ కేంద్రక 2X స్థితిలో ఉన్న కేంద్రకాన్ని కేంద్రకము లేని అండకణాన్ని కలపడానికి ఒక షాక్ని లేదా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని గురి చేస్తే ఈ 2 కూడా కలిసిపోయి ఒక సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని అందించినప్పుడు ఈ 2 కలిసిపోయి ఒక సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది. ఈ సంయుక్త బీజాన్ని ఏమన్నాం? ఫలదీకరణం. అంటే కృత్రిమంగా జరిగింది ఇది. అండకణాలు శుక్రకణాలు కలవకుండా ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని దట్ ఈజ్ ఏమనాలి? ఆర్టిఫిషియల్ లేదా కృత్రిమ అండకణంగా కూడా పిలవచ్చు. అయితే ఈ కృత్రిమ అండకణంలో 2X స్టేజ్ కలిగిన కేంద్రకం ఉంటుంది. ఈ 2X కేంద్రకం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? క్షీర గ్రంథుల నుండి సేకరించింది. క్షీర గ్రంథి కణాల నుండి సేకరించింది. ఇలా తయారైన కృత్రిమ అండకణాన్ని వాళ్ళు మాధ్యమాలలో పెంచి అది బ్లాస్టోసిస్ట్ దశకు వచ్చే వరకు చేస్తారు. ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ అనే దశకు చేరే వరకు ఈ మాధ్యమంలో వాటిని పెంచుతారు. అలా పెంచిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ పెరిగిన అండకణము బ్లాస్టోసిస్ట్ దశకు చేరి ఆ దశలో ఆ అండకణాన్ని క్యారియర్ గొర్రెలోకి మారుస్తారు. అంటే 3వ గొర్రె ఏదైతే జన్మనివ్వడానికి లేదా గర్భాన్ని పొందడానికి రెడీగా ఉంటుందో ఆ గర్భాశయంలో ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ దశ కలిగిన అండకణాన్ని ప్రవేశపెడతారు. దాన్ని మనం ఏమన్నాం? సరోగసి. సో దాన్నే మనం సరోగసి కలిగిన గొర్రె అన్నాం. సో ఈ సరోగసి కలిగిన గొర్రెలో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఒక 5 నెలల తర్వాత చూస్తే ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ దశ అది అభివృద్ధి చెంది డాలీ అనే గొర్రె పిల్లకు జన్మనిచ్చింది. సో ఈ డాలీ అనే గొర్రె పిల్లకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఈ ఏర్పడ్డ డాలీ ఇక్కడ ఏ శుక్రకణాన్ని అండకణాన్ని కృత్రిమంగా కలపలేదు. కేవలం 2 గొర్రెల నుండి లేదా జంతువుల నుండి సేకరించిన అండకణాన్ని కేంద్రకాన్ని కలిపి ఈ డాలీ అనే
ఒక జంతువుని ఉత్పత్తి చేశారు కాబట్టి లేదా గొర్రెని ఉత్పత్తి చేశారు కాబట్టి దీన్ని ప్రత్యుత్పత్తి క్లోనింగ్ లేదా జంతు క్లోనింగ్ అని పిలిచారు. సో దీన్ని గుర్తించింది ఎవరు? అయాన్ విల్మట్ అనే శాస్త్రవేత్త. ఇది పూర్తిగా ప్రయోగశాలలో ఇన్విట్రో మెథడ్లో ఈ డాలీ అనే గొర్రెపిల్లని ఉత్పత్తి చేశారు. అయితే ఈ డాలీ అనే గొర్రెపిల్ల ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. హలో స్టూడెంట్స్, ట్రాన్స్జెనసిస్ లేదా జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. సో ట్రాన్స్జెనసిస్ అనేది ఈ ట్రాన్స్జెనసిస్ లేదా జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ GMO అంటారు. జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే జన్యుపరంగా సాధారణ జీవి కంటే కొంచెం కృత్రిమ జీవులని ఉత్పత్తి చేయడం. అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి తీసుకుంటే ఇక్కడ పటంలో చూసినట్టు ఒక ఎలుక అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. అయితే సాధారణంగా ఎలుక యొక్క పరిమాణం చిన్నగా ఉంటుంది. కానీ ఆ ఎలుక యొక్క పరిమాణాన్ని కొంచెం పెంచడానికి అంటే పావు కేజీ ఉన్న ఎలుకని ఒక హాఫ్ కేజీ లేదా కేజీ పెంచాలనుకున్నాం అనుకోండి, దానికి ఏం కావాలి? గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ కావాలి. సపోజ్ గ్రోత్ హార్మోన్ని ఉత్పత్తి చేసే ఒక డిఎన్ఏని లేదా పెరుగుదల హార్మోన్ని ఉత్పత్తి చేసే డిఎన్ఏని మొదటి దాంట్లో పెరుగుదలను ఉత్పత్తి చేసే డిఎన్ఏని దేంట్లో ప్రవేశపెట్టాం? సంయుక్త బీజంలోని కేంద్రకంలో ప్రవేశపెట్టాం. సో ఇది ప్రయోగశాలలో ప్రవేశపెట్టి ఆ సంయుక్త బీజంలోని కేంద్రకంలో ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఫలదీకరణ అండాన్ని దాతలోకి ప్రవేశపెడితే ఆ దాత గర్భాశయంలో అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఆ ఎలుకకి కొత్త అంటే జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ లేదా GMO కలిగిన ఎలుకకి జన్మనిస్తుంది. అంటే ఈ పుట్టిన ఎలుక పరిమాణం ఎలా ఉంటుంది? సాధారణ ఎలుక కంటే ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ని మనము కృత్రిమంగా ఇంజెక్ట్ చేశాం కాబట్టి లేదా కృత్రిమంగా ప్రవేశపెట్టాం కాబట్టి ఈ ఎలుక పరిమాణం సాధారణ పరిమాణం కంటే ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది. అంటే ఈ పద్ధతిలో ఫలదీకరణం చెందిన సంయుక్త బీజంలోని కేంద్రకంలో డైరెక్ట్గా మనకు కావలసిన డిఎన్ఏని ప్రవేశపెట్టడం ఇదొక పద్ధతి. కానీ రెండవ పద్ధతిలో కేంద్రకము అంటే ఫలదీకరణం చెందిన అండములోని ఒక కణాన్ని స్టెమ్ సెల్స్ అంటాం లేదా మూల కణాలను సేకరించి ఆ మూల కణములోకి ఈ కావలసిన డిఎన్ఏని ప్రవేశపెట్టడం. ఇప్పుడైతే ఏదైతే చెప్పుకున్నామో గ్రోత్ హార్మోన్ లేదా పెరుగుదల హార్మోన్ ఉందో ఆ పెరుగుదల హార్మోన్ని కృత్రిమంగా ప్రయోగశాలలో మూల కణాల్లోకి ప్రవేశపెట్టి ఆ కణాలను బ్లాస్టోసిస్ట్ దశకు వచ్చే వరకు అభివృద్ధి చెందించి వాటిని మళ్ళీ దాతజీవిలోకి ప్రవేశపెట్టడం. సో దాతజీవిలోకి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆ దాతజీవికి జన్మించిన కృత్రిమ జీవులని మనం ఏమని పిలుస్తాం? పునఃసంయోజక జీవులు లేదా కైమెరిక్ జీవులు లేదా రికాంబినెంట్ జీవులు లేదా జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ లేదా ట్రాన్స్జెనెటిక్ ఎనిమల్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే మనకి కావలసిన లక్షణాన్ని ఏ డిఎన్ఏ అయితే కల్పిస్తుందో ఆ డిఎన్ఏని మనం కృత్రిమంగా వాటి ఫలదీకరణం చెందిన అండకణం యొక్క కేంద్రకంలోకి లేదా మూల కణాల్లోకి ప్రవేశపెట్టి ఆ పెట్టిన ఫలదీకరణం చెందిన సంయుక్త బీజాలను దాత కణాల్లోకి ప్రవేశపెట్టి వాటిని అభివృద్ధి చెందించి లేదా కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి జన్మించిన తర్వాత వాటిలో గమనిస్తే ఆ లక్షణం అవి పొందితే అలాంటి జీవులనే మనం ట్రాన్స్జెనిక్ ఎనిమల్స్ లేదా GMO జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ లేదా జంతువులు అని అంటారు. సో ఇదొక పద్ధతి. అంటే ఇది ఎలుకల్లో జరిపిన ప్రయోగం. అయితే మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ మేకల్లో మనం ఇదే ప్రయోగాన్ని ఇట్లా గమనిస్తే సో మేకల్లో ఒక హైలీ ప్రోటీన్ అంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్లు కలిగిన పాలని ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే మానవు నుంచి సేకరించిన డిఎన్ఏను అంటే అధిక ప్రోటీన్స్ కలిగిన పాలలో కలిగిన డిఎన్ఏను అంటే పాలలో అధిక ప్రోటీన్స్ను కల్పించే డిఎన్ఏను మనం మానవుని నుంచి సేకరించి అట్లాగే దాత మేక నుండి ఎగ్గుని లేదా అండకణాన్ని సేకరించి ఈ డిఎన్ఏని
మనం మానవుని యొక్క డిఎన్ఏని ఆ కేంద్రకంలోకి, ఫలదీకరణం చెందిన కేంద్రకంలోకి మైక్రో ఇంజెక్షన్ ద్వారా ప్రవేశపెట్టి, అదే మైక్రో ఇంజెక్షన్ ద్వారా దాతకణంలోకి ప్రవేశపెట్టి అభివృద్ధి చెందిస్తే, ఆ దాతకణం నుండి ఏర్పడ్డ ఏదైతే కొత్త జీవి ఉంటుందో లేదా జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం ఉంటుందో, ఆ జీవి నుండి ఉత్పత్తి చేసే పాలలో అత్యధిక ప్రోటీన్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి. అంటే సాధారణంగా మేకలో ఉండే ప్రోటీన్ల కంటే ఈ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ కలిగిన ప్రోటీన్ జీవుల నుండి అధిక ప్రోటీన్లు కలిగిన పాల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. అంటే మనం ఒక కావలసిన, అంటే అధికంగా ప్రోటీన్లను ఉత్పత్తి చేసే డిఎన్ఏను ఫలదీకరణం చెందిన అండకణంలోకి ప్రవేశపెట్టి, అదే అండకణాన్ని క్యారియర్ లేదా సరోగసి జీవిలోకి ప్రవేశపెట్టి, ఆ జీవికి జన్మించిన అదే జీవి జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ జీవి నుండి సేకరించిన పాలలో గమనిస్తే అత్యధికంగా ప్రోటీన్లు కలిగిన పాలు ఉత్పత్తిని ఈ జీవులు ప్రదర్శిస్తాయి. సో దీన్నే మనం ఏమన్నా సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువ లక్షణాలను కలిగి ఉంది కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నాం, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. సో ఇది ట్రాన్స్జెనసిస్, అంటే డిఎన్ఏని, ఫారిన్ డిఎన్ఏని లేదా వేరొక డిఎన్ఏని ఫలదీకరణం చెందిన అండకణంలోకి లేదా మూల కణాల్లోకి ప్రవేశపెట్టడాన్ని ట్రాన్స్జెనసిస్ అంటాము. ఉత్పత్తి చేయబడ్డ జీవులను ట్రాన్స్జెనిక్ ఎనిమల్స్ అని పిలుస్తాం. హలో స్టూడెంట్స్, transgenesis, that is transgenesis, and we are also called as a genetically modified organisms. So means the wanted DNA or foreign DNA is inserted into their embryonic stage, that we are called fertilized egg, or they are also inserted in that is stem cells. So what is the meaning of genetically modified? Means the wanted character is produced in animals, so which are not present in their generally, but artificially we are producing some characters by the using of foreign DNA which are inserted in that is fertilized eggs or stem cells. So in this image there is two methods are there. In the first method, that is in the first method, so this is fertilized egg, but in the second method these are stem method, means inserted the foreign DNA into this stem cells of the embryo. So in the first method you are observed that the mice is present. Actually the normal size of mice is as a 400 grams or 500 grams are there, but we want to increase their size into half kg, means 500 grams to 1 kg, means 1000 grams. Suppose we want to increase their size of the body. So for that technique, for that purpose, we want to insert the foreign DNA that we are called as a growth hormone DNA, which is release the growth hormone for the increase the size of mice. So this growth hormone DNA is inserted into their that is fertilized egg nucleus, that we are called pronucleus of the egg. After inserted by some techniques, by the using of electrophoresis or some techniques, then that zygote are transferred into host mice. That host, after the host mice that is developed, and it produced as a transgenic animals. So after the transgenic animal is produced, this transgenic animal is not a normal in size. When the growth hormone is functioning there day by day, the size is increased from the normal to above the size, above normal size. So this is called as a transgenic mouse or transgenic mice or transgenic animals. So this is the first one method for using that is nucleus of the pronucleus of the zygote. In the second method, suppose same growth hormone is inserted into stem cells of the embryo. So we are separate the stem cells and cultured in a petri dish in vitro method, and we are inserted this DNAs, means that
growth hormone DNAs into the stem cells, and they grow. They developed as a blastocyst in the in vitro method, means in laboratory, and then they inserted into host, and after host give the birth to that mouse. So this is called as a genetically modified, or we are also called as a chimeric mouse, or a recombinant mouse, or we are also called as a transgenic animals. So these are the second method of the transgenesis, means using by stem cells. So this is the growth hormone in the mice. But in suppose in the another animal, suppose we are observing the another animal, that is called a goat. Suppose in the goat, or sorry, okay, the goat. So in the goat milk we want to produce a highly protein in the goat milk. So that's why they are using human gene. So that human gene is induced to produce a highly proteins in milk. So this type of gene inserted into donor egg into their nucleus. After inserted, and that embryo is transported into the host of the host of the goat. So after development is completed, they give a birth to the transgenic goat. That goat is produced highly protein milk. So this goat we are called as a transgenic goat. So means the DNA is inserted, the foreign DNA which is not belongs to their uh, normal animals, that DNA is inserted in the nucleus. That nucleus is along with the nucleus, the embryo is transferred to host goat, and then that after the birth of the transgenic animal, they function and produced as a highly protein milk, or highly that is uh, proteinated milks. So this is called transgenic animals, or this process we are called as a transgenesis, or genetically modified organisms. So these are transgenic animals are produced by that is a pollinator, that we are called as a pollinator. The scientist we are called as a pollinator. And that is called brinster. Second one is we are called as a brinster, pollinator and brinster. So this transgenesis is produced by pollinator and brinster.